तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति सुखदां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सर्वचातं सगणरघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिः नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रभुं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिन् नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि चारणे विशेषाशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की गुरुराज की हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 24 അധ്യായം ശ്ലോകം 38. ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ. ക്ഷയ തൃതീയ. നമുക്ക് ഈ സത്സംഗത്തിന് എന്തൊരു വിശേഷം ഉണ്ടല്ലേ. ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ദിവസം. അതെ, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. അതെ, നമ്മള് കുറച്ച് 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിച്ചത്. ഭഗവാന്റെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെയും ഗുരുമരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മള് 4-ാം സ്കന്ധത്തിൽ എത്തി അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഭാഗവതം തീർക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വളരെ നല്ലൊരു ദിവസമാണെന്നാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിവരിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ ഊർജയിഷേത്രയ്യാ പദയേ യജ്ഞരേതസേ തൃപ്തിദായ ച ജീവാനാം നമഃ സർവരസാത്മനേ. നമ ഊർജയിഷേത്രയ്യാ പദയേ യജ്ഞരേതസേ തൃപ്തിദായ ച ജീവാനാം നമഃ സർവരസാത്മനേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ ഊർജയിഷേത്രയ്യാ പദയേ യജ്ഞരേതസേ
तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने नम ऊर्जैषे त्रय्यापदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कमाल दिशामदि दस्मदि चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्यापदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जक्षेत्रय्यापदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिनान माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्यापदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजय विजय देवदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्यापदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्यापदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभु माता जी चलो। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जषे त्रय्यापदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकज माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जैषत्रयाय पदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च तीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्यापदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जैषे त्रय्यापदये यज्ञरेदसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पद्मकुमारी माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जयिषे त्रय्यापदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्यापदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ऊर्जाय क्षेत्रय्या पदये यज्ञरेदसे
तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तनुप्रति माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जयिषे त्रय्या पदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रेय्या पदये यज्ञरेदसे प्रत्यदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी चलो। हरे कृष्ण। जय भारती कृष्ण माता। प्रभु। हाँ चलो। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्य पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रेति माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्या पदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा श्री बसमती चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्या पदये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नम सर्वारसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी चलो। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो चलो। भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषेत्रय्य पदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नम सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुंधा माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जयिषे त्रय्या पदये यत्नरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शोभा माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषेत्रय्या पदये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जयिषे त्रय्या पदये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नम सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री श्री देवदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्या पदये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्जयिषे त्रय्या पदये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्या पदये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम ऊर्ज इषे त्रय्या पदये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी चलो।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ നമ ഊർജയിഷേത്രയ പദയേ യജ്ഞരേതസേ തൃപ്തിദായ ജീവാനാം നമ സർവരസാത്മനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ ഊർജ ഇഷേത്രയ്യ പതയേ യജ്ഞരേതസേ തൃപ്തിദായ ച ജീവാനാം നമ സർവരസാത്മനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ ഊർജ ഇഷേത്രയ്യ പദയേ യജ്ഞരേതസേ തൃപ്തിദായ ച ജീവാനാം നമ സർവരസാത്മനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ ഊർജ ഈശത്രയ ചരേതസേ തൃപ്തിദായ ച ജീവാനാം നമ സർവരസാത്മനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ ഊർജ ഇഷേത്രയ്യ പതയേ യജ്ഞരേതസേ തൃപ്തിദായ ച ജീവാനാം നമ സർവരസാത്മനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. നമഃ. ഞാൻ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഊർജെ പിതൃലോകം നൽകുന്നവന് വേണ്ടി. ഈശേ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ. ത്രയ്യഹ 3 വേദങ്ങളുടെ പദയെ യജമാനു വേണ്ടി. യജ്ഞങ്ങൾ രേതസേ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രബല ദേവന് വേണ്ടി. തൃപ്തിദായ എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി നൽകുന്നവനെ. ജീവാനാം ദിവസത്തകളുടെ നമഃ. ഞാൻ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സർവരസ ആത്മനെ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന് വേണ്ടി. വർത്തനം ആവർത്തന എന്റെ ഭഗവാനെ, പിതൃലോകങ്ങളും അതുപോലെ ദേവലോകങ്ങളും നൽകുന്നത് അവിടുന്നാണ്. അവിടുന്ന് ചന്ദ്രന്റെ പ്രബല ദേവനും 3 വേദങ്ങളുടെയും യജമാനുമാകുന്നു. എല്ലാ ദിവസത്തകളുടെയും സംതൃപ്തിയുടെ മൂലസ്രോതസ്സും അങ്ങാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം. ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യജീവി, അവന് ദേവന്മാരോടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും സാധാരണ ജീവസത്തകളോടും നിരവധി കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായി. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം പ്രകാരം ഒരുവന് തന്റെ പിതാമഹന്മാരോടും മുൻഗാമികളോടും ശ്രേണികളോടും ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. തനിക്ക് പിതാമഹന്മാരോടും ദേവകളോടും സാധാരണ ജീവസത്തുകളോടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും കടപ്പാടുകൾ ഇല്ലാതായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിൽ സമ്പൂർണമായി മുഴുകുവാൻ ശക്തി നൽകണമെന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിങ്കരോ നായം വൃണീച്ച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിങ്കരോ നായം വൃണീച്ച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. 11 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5 പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം ദേവന്മാരോടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും പിതൃക്കളോടും മറ്റുമുള്ള എല്ലാ കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അതിനാൽ എല്ലാ കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തനായി
മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ തനിക്ക് ശക്തി നൽകണമെന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ. ജീവസത്തെ നാവിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചന്ദ്രന്റെ പ്രബലദേവനായ സോമനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒഴിച്ചു മറ്റൊന്നും രുചിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തന്റെ നാവിന് ഇല്ലാതാക്കണേ എന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലനായ ശത്രു നാവാണെന്ന് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഒരു ശ്ലോകം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവന് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിഷ്പ്രയാസം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയൂ. അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോടുള്ള മഹാദേവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന തൃപ്തി പ്രസാദ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തനാകാൻ തന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവസത്വാത്മദേഹായ വിശേഷായ സവീയസേ നമസ്ത്രൈലോക്യപാലായ സഹ ഓജോബലായ ച. സർവസത്വാത്മദേഹായ വിശേഷായ സവീയസേ നമസ്ത്രൈലോക്യപാലായ സഹ ഓജോബലായ ച. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും വ്യക്തിഗത ശരീരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപമാണ്. ലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലകനായ അങ്ങ് ആ നിലയ്ക്ക് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം, പ്രാണവായു എന്നിവയെ അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ആയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ജീവസത്തിയുടെ വ്യക്തിഗത ശരീരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങളാലും ബീജങ്ങളാലും സൂക്ഷ്മാണുക്കളാലും ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും വ്യക്തിഗത ശരീരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. മഹാദേവൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട വിശ്വശരീരത്തിനാണ്. ആ നിലയിൽ എല്ലാ ശരീരത്തിനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. ഈ വ്യക്തിഗത ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകിയാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വസനോപകരണമായ നാസിക ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തിൽ മുഴുകാം. കൈകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിൽ മുഴുകാം തുടങ്ങിയവ. തീർച്ചയായും എല്ലാ ജീവസത്തയുടെയും പ്രാണവായു എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനാണ് ത്രിലോകങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ. തത്ഫലമായി ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ മുഴുവൻ ശാരീരിക മാനസിക ശക്തികളോടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത ധർമ്മത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്രകാരം ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ ജീവനും സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:22-35 പ്രസ്താവിച്ചു. ഏതാവജ്ജന്മ സാഫല്യം ദേഹിനാ ഇഹ ദേഹിഷു പ്രാണൈരർത്തിർദിയാ വാചാ ശ്രേയ ആചരണം സദാ. ഏതാവജ്ജന്മ സാഫല്യം ദേഹിനാം ഇഹ ദേഹിഷു പ്രാണൈരർത്തിർദിയാ വാചാ ശ്രേയ ആചരണം സദാ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അനുമതിയില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുഴുകണമെന്ന് ജീവസത്തകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മഹാദേവൻ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥലിംഗായ നഭസേ നമോ അന്തർബഹിരാത്മനേ. നമഃ പുണ്യായ ലോകായ അമുഷ്മൈ ഭുരിവർച്ചസേ.
അർത്ഥലിംഗായ നഭസേ നമോ അന്തർബഹിരാത്മനേ നമ പുണ്യായ ലോകായ അമുഷ്മൈ ഭൂരിവർച്ചസേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങളുടെ വിസ്തരണത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ പൊരുൾ വെളിവാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള സർവ്വവ്യാപിയായ ആകാശവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അതിനുപരിയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യവുമാണ്. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം വൈദിക സാക്ഷ്യം ശബ്ദബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവവേദ്യതയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് വരികിലും ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിന്റെ ആധികാരികമായ പ്രമാണം പരിപൂർണം. വേദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ആത്യന്തിക ധാരണയാണ്. ആത്യന്തിക ധാരണയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന വേദങ്ങൾ ശബ്ദബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ആത്യന്തിക ധാരണയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന വേദങ്ങൾ ശബ്ദബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശബ്ദബ്രഹ്മം അഥവാ വേദങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്തു തന്നെ ആയാലും ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപമാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം സ്പന്ദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും അർത്ഥം വെളിവാക്കും. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും പൊരുൾ ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിലൂടെ വായുവിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ശബ്ദസ്പന്ദനം ഭൗതികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ശബ്ദസ്പന്ദനം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അന്തർബഹിശ്ച തത് സർവം വ്യായ നാരായണ സ്ഥിത. നാരായണൻ സർവവ്യാപിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം അകത്തും പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 13:34 സ്ഥിരീകരിച്ചു. യഥാ പ്രകാശയതി ഏകാ കൃഷ്ണം ലോകമിവം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. യഥാ പ്രകാശയതി ഏകാ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ തനിച്ച് ഈ വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കും. അല്ലെ, ജീവസത്തയും പരമാത്മാവും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും അവബോധമുള്ളതാക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ആത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും അവബോധം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ജീവസത്തയുടെ പരിമിതമായ അവബോധം ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതം അവബോധം സമഗ്ര വിശ്വത്തിലും വ്യാപിക്കും. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് അഥവാ കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായതിനാൽ എല്ലാം ക്രമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, അത് ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ സകല ജീവികളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത 9:28. അതിനാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ സകലതും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ തങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ദയുണ്ടാവണമെന്ന് മഹാദേവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അമുഷ്മയി എന്ന വാക്ക് അർത്ഥവത്താണ്. കാരണം അത് ഉന്നത ഗ്രഹപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരുവന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന കർമ്മികൾ അവരുടെ മുൻകാല പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി ഉന്നത ഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞുചേരണമെന്ന് അഭിലഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനികളും അവരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയിലെത്തുന്നു. പക്ഷേ ആത്യന്തിക വിഷയത്തിൽ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള സഹവാസം കാക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭഗവാനെ ഭഗവത്ഗീത 10:12 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 10:12 പവിത്രം പരമമായ പരിശുദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനോടത്തിൽ ലീലകളാടിയിരുന്ന ഗോപാലക ബാലന്മാർ സാധാരണ
ജീവസത്തകളായിരുന്നില്ലെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനേകം ജന്മങ്ങളിലൂടെ അനവധി പുണ്യങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സന്ദർഭം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമമായ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ ജയ്. ഗുരുരാജ് ഇവിടെ 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ ഭഗവാനെ പിതൃലോകങ്ങളും അതുപോലെ ദേവലോകങ്ങളും നൽകുന്നത് അവിടുന്നാണ്. അവിടുന്ന് ചന്ദ്രന്റെ പ്രബലദേവനും 3 വേദങ്ങളുടെയും യജമാനും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും സംതൃപ്തിയുടെ മൂലസ്രോതസ്സും അങ്ങാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ. നേരത്തെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിലെ ഓരോ മൂർത്തിയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വാസുദേവ ഭഗവാനോട്, സംകർഷണ ഭഗവാനോട്, പ്രത്യുജ്ഞ, ഇപ്പോഴേ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യജീവി അവന് ദേവന്മാരോടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും സാധാരണ ജീവസത്തകളോടും നിരവധി കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് പലരോടും പല കടപ്പാടുകളുണ്ട് അല്ലെ. കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മക്കളാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് ഒരു കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലെ, അവര് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ അച്ഛനമ്മമാരാണ് കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരോട് കടപ്പാടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകവും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം. ഒരുവനെ തന്റെ പിതാമഹന്മാരോടും മുൻഗാമികളോടും ശ്രേണികളോടും ഒരു കടപ്പാടും തനിക്ക് പിതാമഹന്മാരോടും ദേവകളോടും സാധാരണ ദിവസങ്ങളോടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും കടപ്പാടുകൾ ഇല്ലാതായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി മുഴുകാൻ ശക്തി നൽകണമെന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ദേവർഷിഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം ന കിങ്കരോ നായ വൃണീശരാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം ദേവന്മാരോടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും പിതൃക്കളോടും മറ്റുമുള്ള എല്ലാ കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അതിനാൽ എല്ലാ കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തനായി മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ തനിക്ക് ശക്തി നൽകണമെന്ന് മഹാദേവൻ
അനിരുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടുമുള്ള കടപ്പാട് തീരുന്നു. പിന്നെ ആരോട് മാത്രമേ കടപ്പാടുള്ളൂ? ഭഗവാനോട് മാത്രം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആരോടും കടപ്പാടില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും നേതാവായിട്ടുള്ള പരമദിവാദ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തമാകും. ഭഗവാൻ തൃപ്തനാകുന്നതോടുകൂടി മറ്റുള്ള എല്ലാവരും തൃപ്തരാകും. ദേവന്മാരും പിതൃക്കളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം തൃപ്തരാകും. അപ്പോ മഹാദേവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാ കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുവാൻ ശക്തി നൽകണം. ജീവസത്തയെ നാവിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയുവാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചന്ദ്രന്റെ പ്രബലദേവനായ സോമനാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് ചന്ദ്രദേവനായിട്ടുള്ള സോമനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നും രുചിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തന്റെ നാവിന് ഇല്ലാതാക്കണമേ എന്ന് മഹാദേവൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒഴിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്നും രുചിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതാക്കണം, മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നോക്കണം, മഹാദേവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? അതാണ് ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ആ പ്രസാദം, അല്ലെ? ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്കത് അല്പമെങ്കിലും ലഭിച്ചാല് അവർ അതില് സന്തോഷമാണ്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഒരിക്കല് വൈകുണ്ഠത്തില് നാരദര് പോയപ്പോൾ, അല്ലെ, ധാരാളം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയപ്പോൾ ധാരാളം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ലക്ഷ്മി ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവസാനം ലക്ഷ്മി ദേവി എന്തെങ്കിലും വരം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാമെന്ന്. ഓ നാരദര് വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്, അല്ലെ? നാരദര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ പതി നാരായണൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന പ്രസാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി, വിഷ്ണു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വേറെ ആർക്കും നൽകാറില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രമേ കഴിക്കാറില്ല. ഇപ്പോഴ് അത് വേണമെന്ന് നാരദര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലക്ഷ്മി ദേവി വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി, അല്ലെ? അപ്പൊ നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നീയാണ് സാധാരണ കഴിക്കാറ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നാരദ മുനിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്നെടുക്കുന്ന ഞാൻ അറിയാതെ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ഗരുഡനെ അവിടെ അയച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധ മാറ്റുകയും അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സമയം കൊണ്ട് ആ പാത്രം ലക്ഷ്മി ദേവി തട്ടിയെടുത്ത് നാരദർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ ഗരുഡനെ അയക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ട് ഗരുഡനെ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആ സമയത്തില് പ്രസാദത്തിന്റെ പാത്രം തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി അത് നാരദർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നാരദർ അത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുകയും അത് കഴിച്ച ഉടനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
നാരദർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിലും പോയി. മഹാദേവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്ര അധികം പതിവിലും കൂടുതൽ ആനന്ദം, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചു. മഹാദേവൻ, അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ആ മഹാപ്രസാദം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ തീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടായി. മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് എന്റെ പങ്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞ അത്ര മാത്രമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, അല്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ അല്പം മാത്രം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. ഉടനെ പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഒരു അല്പമെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതാം അല്ലെ. വൈഷ്ണവനാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈഷ്ണവാനാമദശം, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ അല്ലെ. അല്പമെങ്കിലും എനിക്കും കൂടി അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആ പ്രസാദമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്കെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. നീ എവിടെയെങ്കിലും പരിധിയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ. അവസാനം നാരദമുനിയുടെ കയ്യിലെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു അംശമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഭാഗം അവിടെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിടിച്ചേറ്റിട്ട് മഹാദേവൻ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. മഹാദേവനും അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിലെത്തി. രണ്ടുപേരും നാരദരും മഹാദേവനും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. നാരദർക്ക് മഹാപ്രസാദം ലഭിച്ചു. നാരദർ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനിക്കും അതിൽ നിന്നും ഒരല്പം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പാർവതി ചോദിച്ചു, ഒരു പ്ലേറ്റ് പകുതി പ്ലേറ്റ് എങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്കെവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് വച്ചില്ലേ, അപ്പൊ എനിക്കെവിടെ പ്രസാദം? മാധവൻ പറഞ്ഞ അത്രയൊന്നും ഇല്ല, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, ഒരല്പം മാത്രമേ ലഭിച്ചു. എന്നാലും അതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശിവനും പാർവതിയും അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞെ ഒരേ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. അപ്പോ പാർവതിക്ക് നൽകാതെ ശിവൻ മാത്രം കഴിച്ചതിൽ ആ പാർവതിക്ക് കോപം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷമാകും. എനിക്കും വേണം അങ്ങയുടെ പ്രസാദം, എന്റെ മക്കൾക്കും വേണം. അപ്പോ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ. ആരൊക്കെയാണ്? പാർവതിക്ക് ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും അല്ലെ, അവർക്ക് രണ്ടുപേർ. അപ്പോ രണ്ടുപേർക്ക് അപ്പൊ 3 പ്ലേറ്റ് പ്രസാദം നൽകാൻ വേണ്ടി. അല്ല, അത്രയല്ല, എല്ലാവർക്കും, എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ മക്കളാണ്. ഓ അങ്ങനെ വിഷ്ണു പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാം. അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കും. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും, അവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും മഹാപ്രസാദം ലഭിക്കും. അവിടെ എനിക്ക് നിവേദിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു പങ്ക് നിനക്ക് നൽകും അതിൽ നിന്ന്. അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഇപ്പോഴും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവിടെ അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പം അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അവിടെ വിമലാദേവി ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പാർവതി ദേവിയാണ്. അപ്പൊ ആ പാർവതി ദേവിക്ക് നൽകും. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം പാർവതി ദേവിക്ക് നൽകിയിട്ട് പിന്നീടാണ് അത് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത്. അവിടെ ശിവനില്ല. ശിവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും ശിവനില്ല. പാർവതി തനിച്ചാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പാർവതിക്ക് വിമലാദേവിക്ക് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം നൽകും. പിന്നീട് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീലയിൽ, അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു ലീല പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാവരും, ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മഹാദേവൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്റെ നാവിന് വേറൊന്നും രുചിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവരുത്, അങ്ങയുടെ മഹാപ്രസാദം എന്റെ, അല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, വേറൊന്നിനോടും എനിക്ക് രുചി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന്. അപ്പൊ മഹാപ്രസാദം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഭഗവാന് അല്ലെ നല്ല
വൃത്തിയോടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് തുളസിയൊക്കെ ഇട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടതാണ്, ഭഗവാൻ രുചിച്ചു നോക്കിയതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ഉച്ഛിഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ തുപ്പല് പെരങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിക്കും അല്ലെ. അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അവനെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രീതിയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം. അത് കഴിക്കുന്നത് അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദവും മഹാമന്ത്രവും ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേറൊന്നിലും രുചി ഉണ്ടാവില്ല. പ്രഭാതര് പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലനായ ശത്രു നാവാണെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാല് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിഷ്പ്രയാസം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. അനിരുദ്ധ ഭഗവാനുള്ള മഹാദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തനാകാൻ തന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗുരു പരമ്പരയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർക്കും ഗുരുദേവനും അവർക്കൊക്കെ നൽകാം. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും എന്ത് വേണം, മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തോടും അല്ലാതെ വേറൊന്നിനോടും രുചി ഉണ്ടാവരുത്, വേറൊന്നും രുചിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും വ്യക്തിഗത ശരീരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപമാണ്. ത്രിലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലകനായ അങ്ങ് ആ നിലയ്ക്ക് മനസ്സീന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം, പ്രാണവായു എന്നിവയെ അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തുന്നതായതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിഗത ശരീരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങളാലും ബീജങ്ങളാലും സൂക്ഷ്മാണുക്കളാലും ക്രമപ്പെടുത്തിയുള്ളതുപോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എല്ലാ ജീവസത്തയുടെയും വ്യക്തിഗത ശരീരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. മഹാദേവൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട വിശ്വശരീരത്തിനാണ്. ആ നിലയിൽ എല്ലാ ശരീരത്തിനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. ഈ വ്യക്തിഗത ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം വിശ്വശരീരത്തിനാണ് മഹാദേവൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ലെ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വസനോപകരണമായ നാസികയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തിൽ മുഴുകാം. അത് മണക്കാൻ വേണ്ടി പൂക്കളുടെ വാസന. കൈകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വിശുദ്ധിയാക്കാം തുടങ്ങിയവ. നമ്മള് നേരത്തെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കവി മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാം ശിവൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദയം ലിംഗാലയ ദർശനോ ദൃശു തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം. ശ്രീമത് തുളസി ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസി അല്ലെങ്കിൽ താമര മണപ്പിക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസി രുചിക്കുന്നതിന്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന്, നാവിനെ മുഴുക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂവിന്റെ പൂവ് വാസനിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ മൂക്ക് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ, നമ്മുടെ ചെവികള് ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ പറയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ നാവ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ഭഗവാന്റെ ആ
ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ശിരസ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ കൈകള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിന്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തയുടെയും പ്രാണവായു എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനാണ് ത്രിലോകങ്ങളുടെ പരിപാലനം. തൽഫലമായി ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ മുഴുവൻ ശാരീരിക മാനസിക ശക്തികളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതധാരണത്തിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്രകാരം ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ ജീവനും സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരമദൈവത പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മള് ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ ജീവനും സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. പ്രഭുപാദർ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ തന്നെ അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമ്മള്, പ്രഭുപാദര് സമാധിയാവുന്നത് പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഭൂമി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സമാധി ഇരുത്തണം, അല്ലെ? കേസുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ സമാധി ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് ജീവിതം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവന, അത് ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും സമാധി അവസ്ഥയിൽ പോലും അതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് തന്റെ സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും, അല്ലെ, മെഡിക്കൽ ഒരു ഫാർമസി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും, അല്ലെ, സമ്പത്തും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവനും സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും വാക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാവ ജന്മതാപര്യം ദേഹിനാമിതേഷു പ്രാണേർ അർത്ഥേർ ദിയാ വാച ശ്രേയ ആചരണം സദാ. നമ്മുടെ ജീവനും സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും വാക്കും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അനുമതിയില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തോട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുഴുകണമെന്ന് ജീവസത്തകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മഹാദേവൻ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് അക്ഷയത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന്റെ സ്ലൈഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ, അല്ലെ? അപ്പൊ തൃതീയ തിഥി അക്ഷയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ഇന്ന് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ 100 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് അത് വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അത് ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കും.
ഇന്ന് ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ആ ഒരു തിഥിയിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. സുദാമ ഭഗവാനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആരെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം സുദാമ അല്പം അവലും എടുത്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ പത്നി ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നൽകാനായിട്ട് സുഹൃത്തിനോട് പറയാനാണ്. എന്നാൽ സുദാമ വന്നപ്പോഴേ അതുപോലും പറയാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി സുദാമയ്ക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലുള്ള കിച്ചനാണ്. അന്നദാനം നടത്തുന്നത്, ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് അന്നദാനം നടത്തുന്ന മായപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഇവര് 3 പേര്. ഇവരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്നദാനമൊക്കെ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ ഗോസേവ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പശുക്കളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകാനും അതിനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കിടാവ് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം. ഓക്കെ, ഗോശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യാം, ഗോസേവ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ട് അവർ MCF, മാംഗ്ലൂർ കെമിക്കൽ കമ്പനി, അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നടത്തുന്നത്. മിയാവാക്കി അർബൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോ അവിടെയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഇതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത കോളേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത കോളേജും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്നേ ദിവസം ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ്. പറയുന്നു പരശുരാമൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. പിന്നെ മഹാഭാരതം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷയപാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു പാണ്ഡവർക്ക് അക്ഷയപാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തിഥിയാണ്. പിന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥമുണ്ടാകും. രഥയാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനും 2 മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ രഥത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രഥം നിർമ്മിക്കുന്ന ദിവസമാണ്, അതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പിന്നെ ചന്ദൻ യാത്ര എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചന്ദൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം മുതൽ 21 ദിവസം ചന്ദൻ യാത്ര ഭഗവാന് ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നതിനായിട്ട്, തണുപ്പ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന ആ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പിന്നീട് കുംഭകോണത്തില് 12 വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഗരുഡ വാഹന സേവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇതേ ദിവസമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടി എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു
സംരംഭം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതൊന്നും അത്ര വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അതിലും വലിയ ഇസ്കോൺ എന്ന പേരിൽ വലിയ സംരംഭം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ധാരാളം, അതുപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ കൃതിയിലാണ്. കുബേരന് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിന്റെ അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്, ലക്ഷ്മി ദേവി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിനത്തിലാണ്. അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസമാണ്. ഗംഗ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു തിഥിയാണ് ഇന്ന ദിവസം. ഓക്കെ, അപ്പോഴ് ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബദ്രീനാഥില് ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന ഒരു തിഥിയാണ്, ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന ദിവസം ആറു മാസം അടച്ചിടും അല്ലെ. പിന്നീട് 6 മാസമാണ് തുറക്കും. 6 മാസം ദേവന്മാര് അവിടെ പൂജകള് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അടുത്ത ദിവസം ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ബദ്രീനാഥില് അവിടെ പൂജാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പണ്ടേ കാലം മുതലേ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ മലയാളിയെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആളെ പോലും അവിടെ പൂജാരിയായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ പൂജകള് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നേ ദിവസമാണ്. 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുറക്കുന്നത്. 6 മാസം ദേവന്മാര് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 6 മാസം രമണയില് ഷീർച്ചോർ ഗോപിനാഥന് ഭഗവാന് ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ഗോപാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദനം തേടി പോവുകയും അല്ലെ, മലയചന്ദനം ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിൽ അത് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ഒറീസയിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിൽ വരെ എത്തിക്കേണ്ടതിന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെയുള്ള ഗോപിനാഥന് ചന്ദനം ചാർത്തുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെയുള്ള ഗോപിനാഥന് ചന്ദനം ചാർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ മുന്നേ തന്നെ എന്താ പറയാ, പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നടക്കുന്ന ലീലകളൊക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗോപിനാഥ് ഭഗവാന് ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ 21 ദിവസം അങ്ങനെ ഭഗവാന് ചന്ദനം ചാർത്തും. ചന്ദനം അത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് ആ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പ് നൽകാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. പലതരത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണോ താല്പര്യം വെച്ചാൽ അതിൽ ചെയ്യാം. ഗോശാലയുണ്ട്, ഗോസേവ അത് ചെയ്യാം. ഇത് ഭഗവത്ഗീത കോളേജ് ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അന്നദാനമുണ്ട്, അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വേറെ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണോ താല്പര്യം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യാം. ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യുന്നതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡൊണേഷന്റെ ലിങ്കും കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ഇതൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം ആരംഭിച്ചിട്ട് 3 വർഷമായി അല്ലെ. 2022 നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ കുറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആയി. 60ഓളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ സത്സംഗം വളരാനും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭാഗവതം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ രാധാഗോവിന്ദന്റെയും ശ്രീ പ്രഭുപാദയുടെയും ഗാരുത്തയുടെയും
ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭക്തരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന വേണം. ഇനിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ സത്സംഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കൂടുതൽ ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ